We are going to discuss about the topic enthalpy, entropy and Gibbs free energy. So we will discuss in this class what is enthalpy, what is entropy and what is Gibbs free energy. So first we will discuss what is enthalpy. The enthalpy or capital H is the total kinetic and potential energy of a system at a constant pressure. So what is an enthalpy? An enthalpy is the total kinetic and potential energy of a system at a constant pressure. So enthalpy is equal to total kinetic energy plus potential energy of a system. The change in enthalpy or delta H is equal to the change in heat of a system. So the change in enthalpy is equal to final enthalpy minus initial enthalpy, or change in enthalpy in the case of a reaction is the final enthalpy of the product minus enthalpy of the reactants. The unit for enthalpy is joules or kilojoules per mole. So what is enthalpy? The enthalpy is the total energy or the kinetic energy plus potential energy of a system at a constant pressure. അപ്പോൾ എന്താണ് എൻതാൽപ്പി? അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എനർജീസ് ഉണ്ടാവും? കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും. അപ്പോൾ എനർജി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് എൻതാൽപ്പി? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ എനർജീസ് വരും? കൈനറ്റിക് എനർജി വരും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി or delta H. Delta is used to represent the change. The change in enthalpy or delta H is equal to the total heat in the system. So delta H is equal to final enthalpy minus initial enthalpy, or in the case of a reaction, delta H is equal to enthalpy of the products minus enthalpy of the reactants. The unit of enthalpy is joules or kilojoules per mole. You know, the unit of heat is joules, so it can be joules or kilojoules per mole. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജീനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ എനർജീസ് വരും? കൈനറ്റിക് എനർജി വരും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും വരും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫൈനൽ എൻതാൽപ്പി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എൻതാൽപ്പി ആണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻതാൽപ്പി? എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി വരും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും വരും. For an exothermic reaction, delta H is negative. So for an exothermic reaction, delta H is negative. Enthalpy is different for exothermic and endothermic reaction. So what is an exothermic reaction? The reaction in which heat is released is known as the exothermic reaction, or the reaction in which the energy is released is known as the exothermic reaction. Whereas what is an endothermic reaction? A reaction in which the energy is utilized is known as the endothermic reaction. So during an exothermic reaction the energy is released, whereas during an endothermic reaction the energy is utilized. So for an exothermic reaction the delta H or change in enthalpy is negative. As you know, in an exothermic reaction the reactants are converted into products, and during this conversion some of the reactants will be lost, or some of the energy will be lost from the reactants in the form of the heat. So
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻതാൽപ്പീസാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസിനുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും. അപ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സോതെർമിക്. എക്സോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക്, അതായത് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അതായത് ഹീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിനും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിനും എന്താണ്, എൻതാൽപ്പി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി നെഗറ്റീവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിൽ എൻതാൽപ്പി എടുക്കുക, മറ്റേ ആക്സിസിൽ റിയാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ചില എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കുറച്ച് എനർജി ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനർജി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് ആ കുറയുന്ന ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ റിയാക്റ്റൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കുറച്ച് എനർജി എന്താണ്, ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി കുറയുന്നതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് റിയാക്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എനർജി കുറയും. കാരണം റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ചില എനർജീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കുറച്ച് എനർജീസ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എൻതാൽപ്പി. ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പിയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച്. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട്, എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട്. രണ്ടിനും എൻതാൽപ്പി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിന് എൻതാൽപ്പി നെഗറ്റീവാണ്. For an endothermic reaction, the enthalpy is positive. So, for an endothermic reaction, the enthalpy is positive. Whereas for an exothermic reaction, enthalpy is negative. So, that is the difference in the enthalpy in different types of reaction. In the case of exothermic reaction, the enthalpy is negative. Whereas in the case of endothermic reaction, the enthalpy is positive. So, this can be described by a graph. As you know, in the endothermic reaction, the reactants will utilize the energy to form the product. As a result, the energy of the reactants will increase to form the product. So, in order to carry out an endothermic reaction, we have to give some energy, and utilizing this energy only, that reaction or the endothermic reaction will take place. So you are giving energy to the reactant. As a result, the energy of the reactants will increase to form the product. So the delta H or the enthalpy is positive because the energy is increasing in the case of endothermic reaction. So for an endothermic reaction, the enthalpy is positive because in order to carry out an endothermic reaction, you have to give some energy, and this energy will utilized by the reactants to carry out a reaction. As a result, the energy of the reactants will increase to form the product. So there occurs an increase in the energy or increase in the enthalpy of the reactants. As a result, the delta H is positive. അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി പോസിറ്റീവാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിയാക്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? റിയാക്റ്റൻസ് ആദ്യം ലോ എനർജി, റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി ആദ്യം ലോ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താണ് കൂടുന്നത്? എനർജി കൂടിയിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എനർജി ലോസുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷന് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവാണ്. പക്ഷേ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ നഷ്ടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് രണ്ടും എൻതാൽപ്പി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി നെഗറ്റീവാണ്. കാരണം അവിടെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി നഷ്ടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 2 റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ നഷ്ടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻതാൽപ്പി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എൻതാൽപ്പി പോസിറ്റീവാണ്. കാരണം റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് ആദ്യം ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി നഷ്ടമില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി കൂടി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് എൻട്രോപ്പി. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഓർ റാൻഡംനെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ്. As the disorder increases, the entropy increases. So, while considering the different states of matter like gas, liquid and solid, the entropy will be highest for the gases and the entropy will be lowest for the solids. As you know, the gas molecules are highly disordered and as a result the entropy will be higher for gas and the entropy will be lower for the solids. It is measured in the units like joules per mole or joules per Kelvin. So what is entropy or delta S? The entropy or delta S is the measure of disorderness of a system or randomness of a system. As the disorder increases, the entropy increases. So the gases will be having higher entropy than the solids, because in the gases the molecules will be highly disordered and it will be moving randomly. As a result, the entropy will be higher for the gases and entropy will be lower for the solids. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് എൻട്രോപ്പി. എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദി മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഓർ റാൻഡംനെസ് ആണ് എൻട്രോപ്പി. അതായത് ഡിസോർഡർനെസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡംനെസ്സിൻ്റെ മെഷറാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ 3 സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ എടുത്തു: സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. അതായത് 3 മാറ്ററിൻ്റെ 3 സ്റ്റേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർനെസ് ഉള്ളത് ഗ്യാസിനായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഹൈലി ഡിസോർഡറാണ്. അവരങ്ങനെ റാൻഡംലി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറവ് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടാകുക സോളിഡ്സിനായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോളിഡ്സിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡിസോർഡർനെസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസോർഡർനെസ് കൂടുന്തോറും എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഓർ റാൻഡംനെസ് ആണ് എൻട്രോപ്പി. അപ്പോൾ ഗ്യാസസിനായിരിക്കും എൻട്രോപ്പി കൂടുതൽ. കാരണം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീലി ഡിസോർഡറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സോളിഡ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് എൻട്രോപ്പി. കാരണം അവരൊക്കെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഡിസോർഡർനെസ് കൂടുന്തോറും എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക.
നെക്സ്റ്റ് ഈ എൻട്രോപ്പിയും എൻതാൽപ്പിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എൻട്രോപ്പിയും എൻതാൽപ്പിയും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ്. So the entropy and enthalpy are related using Gibbs free energy. Gibbs free energy delta G0 is equal to delta H0 enthalpy minus T delta S, which is T is temperature and delta S is entropy. So Gibbs free energy delta G is equal to delta H, which is enthalpy minus T delta S, where T is temperature and delta S is entropy. So the entropy and enthalpy are related using Gibbs free energy. So Gibbs free energy delta G is equal to delta H minus T delta S. So what is Gibbs free energy? The Gibbs free energy is the energy that is available to do work. So the energy that is available to do work is known as the Gibbs free energy. So in the case of an exothermic reaction, the delta G will be less than 0 and the reaction will occur spontaneously. Whereas in the case of endothermic or androgenic reaction, the delta G will be greater than 0 and the reaction will not occur spontaneously. So what is Gibbs free energy? The Gibbs free energy relates enthalpy and entropy. It is the amount of energy available to do work. So it is the energy available to do work, and it gives energy delta G is equal to delta H, that is enthalpy minus T delta S, that is T is temperature and delta S is entropy. So in the case of an exothermic reaction, the Gibbs free energy will be less than 0. In the case of an exothermic reaction, the Gibbs free energy will be less than 0 and the reaction will occur spontaneously. Whereas in the case of endothermic reaction, the Gibbs free energy will be greater than 0 and the reaction will not occur spontaneously. So this is the same graphs which I shown in an endothermic and exothermic reaction. In the case of an exothermic reaction, you know the reactants will lose some of its energy in the form of heat. As a result, the energy will decrease. Whereas in the case of androgenic reaction, in the case of androgenic or endothermic reaction, the reactants will gain energy. As a result, the energy will increase to form the product. So in the case of exothermic reaction, the delta G will be less than 0 and the reaction will occur spontaneously. In the case of endothermic reaction, the delta G will be greater than 0 and it does not occur spontaneously. So Gibbs free energy is the relation between enthalpy and entropy. And what is Gibbs free energy? Actually, Gibbs free energy is the amount of energy we get for doing work, and it relates the enthalpy and entropy, that is delta G is equal to delta H minus T delta S, where delta G is Gibbs free energy, delta H is enthalpy and delta T delta S, T is temperature and delta S is entropy. For an exothermic reaction, the delta G will be less than 0 and the reaction will happen spontaneously. For an endothermic reaction, the delta G will be greater than 0 and reaction will not occur spontaneously. അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി occur ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് യാതൊരു പ്രേരണയും കൂടാതെ, യാതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടാതെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി occur ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നടക്കാൻ?
വേണ്ട. അപ്പം അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അങ്ങ് നടന്നോളും. അതാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഒക്കർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എല്ലപ്പം ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിന് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മളൊരു എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കൂ. അപ്പോൾ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി നടക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി നടക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മളൊരു എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നടക്കാൻ. അത് തനിയെ അങ്ങ് നടന്നോളും, എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തോളും. പക്ഷേ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി നടക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 ഗ്രാഫ്സാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസിൽ എന്താണ്? റിയാക്റ്റൻസ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് 2 കേസസിൽ പഠിച്ചു, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസും. പിന്നെ എൻട്രോപ്പി എന്താണ് പഠിച്ചു? എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോർഡർനെസ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസസിനായിരിക്കും ഡിസോർഡർനെസ് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കാട്ടും, സോളിഡ്സിനെക്കാട്ടും. പിന്നെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് എനർജീൻ്റെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയും എൻഡോതെർമിക് എനർജീൻ്റെ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. താങ്ക് യു.